Hello friends, let us start second unit from strength of materials, that is simple stresses and strains. Let us see first term, what is mean by force. What is force? Force. What is mean by force? So force is what? We know what is force. So I will take one example. This is one of the body. This is one body, and if this body is stationary body, and I want to move this body forward, so what I will require? So this is a body which is at rest, that is stationary body, and if you want to move this body, you will require to apply something from here. Now if the body undergoes in motion, and if this is a body in motion and I want to stop this body, I want to stop the body, म्हणजे ही एक बॉडी आहे आणि स्टेशनरी बॉडी आहे, आणि जर या बॉडीला मला या बॉडीची पोझिशन चेंज करायची असेल किंवा स्टेट चेंज करायची असेल, म्हणजेच ही स्टेशनरी बॉडी मला दुसऱ्या स्टेटमध्ये न्यायची आहे, म्हणजे मोशनमध्ये न्यायची असेल, तर मला काहीतरी इथं अप्लाय करायला लागेल. समथिंग आय वॉन्ट टू अप्लाय हिअर. सो दॅट इज P. नाव दिस इज द बॉडी इन मोशन, म्हणजे ही मोशनमध्ये असणारी बॉडी आहे, आणि जर मला या बॉडीची स्टेट चेंज करायची आहे, म्हणजे मोशनमध्ये असलेली बॉडी मला स्टेशनरी करायची आहे किंवा रिटार्डेशन करायचं आहे, रिटार्ड करायची आहे बॉडी, तर मला काय करायला लागेल? त्याच्या अपोजिट, मोशनच्या अपोजिट समथिंग अप्लाय करायला लागेल. दॅट समथिंग इज कॉल्ड ॲज, that something which change the state of body is called as force. So force is what? Something which change the state of body. Something which change the state of body. Change the state of body. Or in other words, it is an external agent which change the state of body or tends to change the state of body. That is called as force. Now we know from Newton's second law of motion, force is directly proportional to the rate of change of momentum. And from that law, you can find out the equation for force. That is, for force P is equal to mass into acceleration. This is the formula for force. So m is the mass in kg and a is acceleration in meter per second square. So the unit of force is kg meter per second square. Now this is called as Newton. 1 Newton. So 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. And the SI unit of force is Newton. So it is 1 kilonewton is equal to 10 raised to 3 Newton or 1000 Newton. So 10 raised to 3 means 30. After 1, 30. So 1 mega Newton means 10 raised to 6 Newton. Means after 1 there are 6 zeros. So then 1 giganewton is also equal to 10 raised to 9 Newton. So these are the units of force. So this is the term force. Now what is load?
load is my next term. So now see what is load. What is meant by load? So force may be external or internal also. So internal forces are there. On any body there are many types of forces. The external force is there. म्हणजे आपण एखादी बॉडी जर घेतली, एखादी बॉडी कोणतीही तुम्ही घेतली तर त्याला कितीतरी टाईपचे फोर्स त्या बॉडीवर असतात. म्हणजे आपण अप्लाय केलेला एक्सटर्नल फोर्स सुद्धा असतो. हा आपण अप्लाय केलेला एक्सटर्नल फोर्स असू शकतो. या बॉडीचं वेट आहे, या बॉडीचं वेट डब्ल्यू, हा सुद्धा एक फोर्स आहे. डब्ल्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द फोर्स. देन inertia force is also there. So m x double dot or m a is the inertia force, or mg is weight. So m x double dot is also inertia force. This is also present. Then internal residual forces are also present in the body. So आता हा एक्सटर्नल फोर्स P आहे. या एक्सटर्नल फोर्सला मटेरियल कडून काही रेजिस्टन्स फोर्स अप्लाय होतो. इंटरनल रेजिस्टन्स फोर्स सुद्धा अप्लाय होतो. तो सुद्धा फोर्स या ठिकाणी येणार आहे. त्यामुळं कितीतरी टाईपचे फोर्स एखाद्या बॉडीवर ऍक्ट होत असतात. मग नक्की लोड म्हणजे काय? इंटरनल फोर्सला लोड घ्यायचं का वेटला लोड म्हणायचं की इनर्शिया फोर्सला लोड म्हणायचं की इंटरनल रेजिस्टन्स फोर्सला लोड म्हणायचं? नक्की लोड कशाला म्हणायचं? तर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन बॉडी इज कॉल्ड एज लोड. सिंपल डेफिनेशन, एक्सटर्नल फोर्स, सिंपल डेफिनेशन आहे एकदम. External force acting on a body, external force acting on the body is called as load. External force acting on the body is called as load. So it is also denoted by P, and its SI unit is same, Newton. So Newton is a SI unit of load and P is a notation of load. So this is the load. So now let us see if this is a body, if this is a body, this is cylindrical body. cylindrical body आहे. या बॉडीवर मी पुल फोर्स P अप्लाय केला, पुल फोर्स P अप्लाय केला, तर या बॉडीमध्ये काय चेंज होईल? या बॉडीमध्ये लोड अप्लाय केल्यामुळे काय चेंज होईल? पुल लोड अप्लाय केला मी, पुल लोड किंवा पुल फोर्सेस अप्लाय केले, तर त्यामुळे काय होईल? या बॉडीचे डायमेन्शन चेंज होतील. म्हणजे ही बॉडी पुल केल्यामुळे या बॉडीची लेंथ इन्क्रीज होऊ शकते, लेंथ इन्क्रीज होईल आणि डायमीटर डिक्रीज होईल. म्हणजेच डायमेन्शन चेंज झाले. लोड अप्लाय केल्यामुळे डायमेन्शन चेंज होऊ शकतात. म्हणजे आधी लेंथ L असेल तर हे L प्लस डेल्टा L. डेल्टा L म्हणजे चेंज इन लेंथ. ऑल्सो या बॉडीचा डायमीटर D होता. आता या बॉडीचा डायमीटर लेंथ इन्क्रीज झाली त्यामुळे डायमीटर डिक्रीज झाला. या बॉडीचा डायमीटर डिक्रीज झाला. म्हणजेच लोड अप्लाय केल्यानंतर काय होतं? चेंज इन डायमेन्शन. त्या चेंज इन डायमेन्शनलाच लोड अप्लाय केल्यानंतर काय होते? चेंज इन डायमेन्शन. ड्यू टू application of load there is change in dimension. So that change in dimension is called as deformation. Change in dimension is called as
deformation. The simple term change in dimension is called as deformation. Now this is pull type load. So due to pull type load, what will happen? There is increase in length. Increase in length and decrease in lateral dimensions. Decrease in lateral dimensions. तर बघा पुल टाईपचा लोड अप्लाय केल्यामुळे काय होते, लेंथ इन्क्रीज होते, पण त्याचबरोबर लॅटरल जी डायमेन्शन आहेत, आता लॅटरल म्हणजे कोणती, आता ही लेंथ आहे, ही लेंथ आहे एल. लॅटरल म्हणजे कोणती, या लेंथला परपेंडिक्युलर जी जी डायमेन्शन आहेत. मग या लेंथला परपेंडिक्युलर डायमीटर आहे. लेंथला परपेंडिक्युलर या बॉडीचा डायमीटर आहे. मग डायमीटर काय होतंय, डिक्रीज. लेंथ इन्क्रीज झाली की लॅटरल डायमेन्शन्स डिक्रीज होतात. लेंथ डिक्रीज झाली, लॅटरल डायमेन्शन्स इन्क्रीज होणार. ही गोष्ट फक्त लक्षात ठेवा. सो ड्यू टू पुल लोड there is increase in length and decrease in lateral dimensions. Now let us consider this is a body, and if push type of force is there, this is push type force. Due to this push type force, what will happen? Length decreases and diameter increases. Length decrease and diameter increase. पुश टाईपचा लोड अप्लाय केल्यामुळे काय झालं, बॉडी कॉम्प्रेस झाली, तर त्यामुळं लेंथ डिक्रीज झाली आणि लॅटरल डायमेन्शन इन्क्रीज. सो डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ and increase in lateral dimension. Lateral dimension. ओके, increase in lateral dimension. तर हा कोणता लोड आहे, पुल टाइप लोड, पुल लोड म्हणतो मी याला. अँड दिस इज पुश लोड और पुश टाइप लोड. पुश लोड और पुश टाइप लोड. नाउ इन्क्रीज इन लेंथ, हे जे इन्क्रीज इन लेंथ आहे, पुल टाइप मुळे काय झालं, लेंथ इन्क्रीज झाली आणि लॅटरल डायमेन्शन डिक्रीज झालं. तर या इन्क्रीज इन लेंथलाच काय म्हणायचं, इलॉंगेशन. इन्क्रीज इन लेंथलाच म्हणायचं इलॉंगेशन. आता पुश टाइप लोड जर बॉडीवर अप्लाय केला तर लॅटरल डायमेन्शन्स इन्क्रीज झाले पण लेंथ डिक्रीज झाली. या डिक्रीज इन लेंथलाच म्हणायचं कॉन्ट्रॅक्शन. कॉन्ट्रॅक्शन. तर इन्क्रीज इन लेंथला काय म्हणायचं, इलॉंगेशन, आणि डिक्रीज इन लेंथला म्हणायचं कॉन्ट्रॅक्शन. या दोन टर्म लक्षात ठेवा. तो पुल टाइप लोड, त्याचा इफेक्ट काय होतो, इन्क्रीज इन लेंथला इलॉंगेशन म्हणायचं. पुश टाइप लोड, त्याचा इफेक्ट काय होतो बॉडीवर, आणि डिक्रीज इन लेंथला काय म्हणायचं, कॉन्ट्रॅक्शन. नाउ माय डिअर फ्रेंड्स, आपण बघितलं एखादी बॉडी असेल तर आम्ही प्रिझमॅटिक बार घेतो. एखादी बॉडी असेल त्याच्यावर जर लोड अप्लाय केला, पी लोड अप्लाय केला मी, पुल टाइप, तर काय होतं, बॉडीचं आपण काय बघितलं, इलॉंगेशन होतं. पुल टाइपचा जर लोड अप्लाय केला तर बॉडी अंडरगोज ए डिफॉर्मेशन. ए मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड सिस्टीम अंडरगोज ए डिफॉर्मेशन. पण असं होतं का, असं होत नाही. तर मटेरियलचा म्हणजे मटेरियलची ॲबिलिटी काय असते, तर या लोडला अपोज करायचं किंवा रजिस्ट करायचं. द मटेरियल हॅव ॲबिलिटी टू अपोज ऑर रजिस्ट दिस डिफॉर्मेशन. म्हणजे या बॉडीची जर लेंथ इन्क्रीज व्हायला लागली तर मटेरियलची ॲबिलिटी काय असते, त्या लोडला अपोज करायचं, म्हणजे आहे तिथं थांबायला बघायचं. हे बॉडीचं काम असतं. म्हणजे मटेरियलकडे ती ॲबिलिटी असते.
की आहे त्या जागेवर आपण कसं थांबेल हे मटेरियल पाहत असतं, आणि लोड काय करत असतो, त्याला इलॉंगेट करण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण मटेरियलची ॲबिलिटी, कोणती ॲबिलिटी, टू अपोज ऑर रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन, सो दॅट ॲबिलिटी किंवा दॅट फोर्स विच अपोज द डिफॉर्मेशन, म्हणजे मटेरियलच्या आतमधला जो फोर्स आहे, जो या एक्सटर्नल लोडला अपोज करत असतो, त्या फोर्सलाच काय म्हणायचं, रेजिस्टन्स. व्हॉट इज रेजिस्टन्स? द फोर्स विच अपोज द डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी is called as resistance. The force which oppose the deformation of body is called as resistance. So it is internal force. Resistance is a internal force. So म्हणजे काय होईल बघा, या बॉडीला मी जर कट सेक्शन घेतला बॉडीचा या ठिकाणी, तर इथं काय असेल, रेजिस्टन्स फोर्स, मटेरियलचा रेजिस्टन्स फोर्स. आणि तो कसा असतो, इक्वल अँड अपोजिट टू पी. म्हणजे पी बरोबर असतो, पीच्या इक्वल असतो, पण डिरेक्शन अपोजिट. पी एवढाच फोर्स, इंटरनल रेजिस्टन्स फोर्स अप्लाय होणार, फक्त डिरेक्शन त्याच्या उलटी असेल. समजा पुश टाईप लोड असेल, एखादी बॉडी आहे त्याच्यावर पुश टाईप लोड अप्लाय केला, तर काय होईल, त्याला अपोज करणारा मटेरियलचा फोर्स असेल. आता हा पुश टाईप लोड पी, त्याला अपोज करणारा आर रेजिस्टन्स, तो कसा आहे, पीच्या इक्वल आहे, पण त्याची डिरेक्शन पीच्या अपोजिट. म्हणजे पीची डिरेक्शन अशी आहे, तर रेजिस्टन्सची त्याच्या अपोजिट. सो दॅट इज रेजिस्टन्स. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टन्स. नाउ लेट अस सी what are the types of bodies or types of materials available in the universe. So आपल्याला माहित आहे, पूर्ण युनिवर्स आपलं एक मटेरियल, म्हणजे आपल्याला जे जे दिसतं ते सर्व मटेरियल आहे. प्रत्येक गोष्ट तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला दिसणारी, किंवा तुम्ही स्वतः, आपण स्वतः, किंवा आपल्या आजूबाजूला दिसणारी कोणतीही गोष्ट जर तुम्ही घेतली, तर ती एका मटेरियल पासून बनलेली, एका किंवा एकापेक्षा जास्त मटेरियल पासून बनलेली आहे. आणि प्रत्येक गोष्टला आपण काय म्हणतो, बॉडी. तर बॉडीचे किती टाईप असू शकतात, तर बॉडीचे दोन मेन टाईप असू शकतात. एक म्हणजे रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मीन्स व्हॉट, द बॉडी विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. द बॉडी which does not undergo any deformation under the action of external load is called as rigid body. So मी the definition लिहितो, the body which does not undergo any deformation under the action of force, under the action of external load, that body is called as rigid body. म्हणजे अशी सपोज एखादी बॉडी आहे, त्याच्यावर मी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला आणि त्या बॉडीमध्ये काही चेंज झाला नाही, तर त्या बॉडीला काय म्हणायचं, रिजिड बॉडी. आता नेक्स्ट दुसरा टाईप बॉडीचा काय असू शकतो, ही रिजिड बॉडी आहे, म्हणजे या बॉडीवर काहीच चेंज होत नाही, त्या बॉडीला आपण काय म्हणणार, रिजिड बॉडी. मग काहीतरी चेंज होणारी बॉडी सुद्धा असणार आहे. म्हणजे अशी बॉडी आहे
मी याच्यावर फोर्स अप्लाय केला आणि इथं काहीतरी चेंज दिसला, म्हणजे इथं आत गेलं सपोज, म्हणजे चेंज झालं काहीतरी, मग अशी चेंज होणारी सुद्धा बॉडी असणार आहे. मग त्या चेंज होणाऱ्या बॉडीला काय म्हणायचं, या बॉडीची डायमेन्शन चेंज होतात ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, त्या बॉडीला काय म्हणायचं, डिफॉर्मेबल बॉडी. सो द सेकंड टाइप इज डिफॉर्मेबल बॉडी. Deformable body. Deformable means deformation, means change in dimension. So the definition is what? The body which undergo any deformation under the action of external load. Does not काढून टाका, deformable body ची definition तुम्हाला मिळेल. म्हणजे the body which undergo any deformations under the action of external load is called as deformable body. Now there are two types of deformable bodies. There are two types of deformable bodies. One is elastic body. One is elastic body. What is elastic body? The body which regain its shape and size, its original shape and size. The body which regain its original shape and size, after removal of external load. That body is called as elastic body. Means what? म्हणजे अशी बॉडी, सपोज दिस इज अ बॉडी, आणि मी सपोज याच्यावर फोर्स अप्लाय केला, तर या बॉडीमध्ये काय होणार, चेंजेस होणार, काहीतरी डायमेन्शन, शेप, साईज चेंज होणार. आणि मी हा लोड काढून घेतला, रिमूव्ह केला, तर पुन्हा आहे तीच कंडिशन किंवा आहे तोच शेप साईज जर मिळाला, तर त्या बॉडीला काय म्हणायचं, इलॅस्टिक बॉडी. इलॅस्टिक मटेरियल डिफॉर्म्स अंडर द ऍक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स and this deformation disappears on the removal of the loading. A deformation disappears on the removal of loading. That body is called as elastic body. Now what is plastic body? The second type of deformable body is plastic body. So what is plastic body? The body which does not regain its original shape and size after removal of external force. So body which does not regain, its original shape and size after removal of external force or external load. That body is called as plastic body. म्हणजे काय, तर एखादी बॉडी आहे, त्याच्यावर मी फोर्स अप्लाय केला, तर त्या बॉडीमध्ये चेंज होणार आणि तो चेंज परमनंट असणार. म्हणजे पुन्हा लोड काढून घेतला तरी पुन्हा आपल्याला आहे तो शेप साईज बॉडीचा मिळणार नाही. अशा बॉडीला काय म्हणायचं, प्लास्टिक बॉडी. तर डिफॉर्मेबल बॉडीचे दोन टाईप आहेत, इलॅस्टिक बॉडी आणि प्लास्टिक बॉडी. तर बॉडीचे एकूण मिळून किती टाईप झाले मग, रिजिड बॉडी, इलॅस्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी. आता कोणतंही मटेरियल तुम्ही घेतलं, म्हणजे युनिव्हर्समध्ये कोणतंच मटेरियल असं नाही दॅट मटेरियल इज परफेक्टली रिजिड और परफेक्टली इलॅस्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक. म्हणजे कोणतंच मटेरियल परफेक्टली रिजिड नाही, परफेक्टली इलॅस्टिक नाही, परफेक्टली प्लास्टिक सुद्धा नाही. म्हणजे मटेरियलचे सर्टन म्हणजे रेंज असतात. म्हणजे आता हा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आहे सपोज, तर तुम्हाला ती पुढे येणार आहे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. तर मटेरियलला लोड अप्लाय करायला सुरुवात केली
किंवा लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम आहे. सपोज इकडं लोड आहे, इकडं डिफॉर्मेशन आहे, म्हणजे चेंज इन लेंथ, आणि इकडं लोड आहे. तर मी लोड द्यायला सुरुवात केली की मटेरियलचं काय होणार, डिफॉर्मेशन व्हायला सुरुवात होणार. आणि सर्टन पॉईंटपर्यंत काय, मी लोड दिला, डिफॉर्मेशन होते, लोड काढून घेतला, परत आहे तिथं ओरिजिनला येणार डायमेन्शन सगळी, म्हणजे ओरिजिनल पोझिशनला सेफ साईज येणार. पण काही एखाद्या पॉईंट नंतर त्या पॉईंटच्या पुढं जर मी लोड अप्लाय केला तर ते मटेरियल काय प्लास्टिक होतं, प्लास्टिक रिजनमध्ये जातं. म्हणजे त्या मटेरियलचं परमनंट डिफॉर्मेशन व्हायला सुरुवात होते. आणि ज्या पॉईंटला मटेरियलचं परमनंट डिफॉर्मेशन व्हायला सुरुवात होते त्या पॉईंटला समजायचं की आपलं मटेरियल फेल झालं मटेरियल. म्हणजे ते त्याचं फंक्शन करायचं बंद करणार. ते डिझाईनमध्ये तुम्हाला पुढं येणार आहे, त्यावेळेस आपण डिझाईनमध्ये या गोष्टी येणार आहेत, त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या बघायला मिळतील. तर बॉडीचे 3 टाईप, रिजिड बॉडी, इलॅस्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी. प्रॅक्टिसमध्ये इन प्रॅक्टिस नो मटेरियल इज ॲब्सोल्युटली इलॅस्टिक नॉर प्लास्टिक नॉर रिजिड, बट while designing elements, machine elements, we try to keep the stresses in material within elastic limit. म्हणजे आपण इंजिनिअरिंग ॲप्लिकेशनमध्ये किंवा मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये स्टील, कॉपर, ॲल्युमिनियम हे मटेरियल आपण इलॅस्टिक मानतो. ती परफेक्टली इलॅस्टिक नाहीत, पण आपल्या म्हणजे इंजिनिअरिंगमध्ये ही मटेरियल आपण इलॅस्टिक मानतो. अशा टाईपच्या या 3 बॉडी आहेत. एवढे बॉडीचे 3 टाईप आहेत. आता